समर्पयामि धूपम् साक्षात् सूर्य प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि రెండు చేతుల साध्यं त्रिवृत्ति संयुक्तं वह्निना योजितं प्रियं गुहानमङ्गलं दीपं तेनोक्यभिरापः या देवं प्रहत्यामि देवाय परमात्मने हरिमां वरगात्रोरादिव्य ज्योतिर्नमोऽस्तुते गणपतये नमो नमः साक्षात् गोघृतदीपं समर्पयामि नैवेद्यं पात्रं शुद्ध आत्मयं समर्पयामि नैवेद्यम् ॐ भगवस्वः सवितृवरेण्यं भगवदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अतं सतं रत्नवर्षयामि नमस्तु नमोऽस्तु ॐ गणपतये नमो नमः नारिकेला कदलीफलं समर्पयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ नपात्माय नमः द्वितीयात्मने नमः तृतीयात्मने नमः चतुर्थात्मने नमः पञ्चमात्मने नमः आत्मयं समर्पयामि हस्तोवर्णनन्दमहस्तभारे सर्वाणि रूपाणि विजयधीरः नामानि गरुडाभिधन्वयास्ते सम्रामन्दिरानन्दाभिषेयाजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्यां हेतजां भासमयामसि सततं श्रीरस्तु समस्तहन्मङ्गलानन्द नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलान् श्रीमहागणाधिपति आनन्दमङ्गलकर्पूरणीराजन्दशान्तिराजान्ते रुद्राजं सर्वे नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि राजविनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः गणपतये नमस्कार षोडशैदा नामानि पठे समयादपि विद्यारम्भे विवेहे जन्मवेशे निर्गम्ये धायामि భక్తులు ఇలా నమస్కారం చేసుకుని చెప్పుకోండి ఆయుర్దేహి యశోదేహి శ్రియం సౌఖ్యం చ దేహి మే పుత్రాం పౌత్రాం పౌత్రాంశ్చ దేహి మే గణనాయక వినాయక నమస్తుభ్యం సతతం మోదక ప్రియః నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా అనేక ప్రార్థన నమస్కారాన్ సమర్పణ పూజా సత్రం ధారయామి చామరేణ బీజం మృత్యుందర్శనం గీతం శ్రావయామి బాజిత్యం హోజామి ఆందోళికాం ఆరోహయామి అగ్ని ప్రతిష్టాపనం కరిష్యే అగ్నిమిధ్వా దేవాః గణపతిం యథాస్థానం ప్రవేశయామి జవనకాలే క్షేమాదపరాగమనాయ చ ఓం అగ్నిమిధ్వా ఓం భూర్భువస్సు వరోం చత్వారశృంగాత్రయో శివదాత్మే శీర్షహస్తాస్తాసోస్య త్రిదాబద్ధో వృషభోరోర్విధి మహోదేవో మర్త్యాగుం ఆవివేశ స్వాహా सप्तहस्तश्चतुःशृङ्गसप्तयुक्तोद्विशीर्षकः कृपा प्रसन्नवदन सुखासे नश्यस्मृतः स्वाहां दिग्नैवाश्वे देवीं वामे सुखातः बिभ्रदक्षिण हस्ते स्तैतवन्नं सृजं सर्वं त्वमरं वदनं वामेन पात्रं धारयन् मेषारूढं राबद्धं गौरवर्णं महोदसं धूमध्वजं लोहिताक्षं सप्ताब्ज सर्वकामदम् आत्माभिमुखमासीनौ एवं ध्यायेत् दाशनौ एष हि देव प्रतिशों सर्वः पूर्वो हि जातस्य उगर्भेऽन्तः सविजायमानस्य जनिष्यमाण प्रत्यङ्मुख अभिमुखो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव यथोक्तयज्ञः प्राणा ओं भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सोदकेन नमः वैश्वानराय नमः यादवेदसे नमः प्राग्रेहि दर्भे अग्निं परिस्नाति प्रागुदगग्रहीत्वात् दक्षिणात् उत्तरान् करोति पुत्रान् पुत्रेणाग्निं प्राग्रां दर्भान् सकुस्तीत्या गन्धन्यपात्राणि प्रयुक्तैर्तानि द्रव्याद्य स्थाल्य प्रोक्षणं पूर्णपात्रैर्भस्रवाभिधे अप्रच्छन्नाग्रावन्तर्गर्भो दर्भो प्रादेशमात्रो पवित्रे कृते रङ्गाष्ठं वान्तर्भाजाच्च नत्तेन अपोपस्पृश्य अग्रणोच्य प्रमुक्तानां कृत्वा इद्धञ्जविस्रस्य प्रोक्षते शेषमुत्सज्य पूरयित्वा प्रोक्षणे दक्षिणतो तुषदर्भेषु राज्यास्मिन् चण्डीहोमाख्ये कर्मणि ब्रह्मणः विद्माधामुहूर्तस्तु आधत्स्वा
विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शपथौ संकल्पित गोत्रेभ्यः संकल्पित नामेभ्यः संकल्पित जयमान सहित यथाशक्ति चण्डी होमाज्ञे कर्मणि ब्रह्मणः यज्ञमाधास्ये यज्ञमाधास्ये आधस्वा इत्फलजं पूर्णमात्रेण धर आघारावाघाराय दशमोन्मासावतोष्टे अग्नेयं नमः ओम द्रव्यामवस्थित्य ओम अग्निन्दोदं वृणीमहे होतारं विश्वमेधसं अस्य यज्ञस्य सर्वदा स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्निर्नमः द्रव्यामवस्थित्य अग्निपदपदिशिवण्डे ओम द्रव्यामवस्थित्य चरुं देवदाय अभिघात्य हविः प्रत्यभिघारयति ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे स्वाहा चामुण्डायै विचे देवताभ्यै नमः ओम द्रव्यामवस्थित्य चरुं देवदाय अभिघात्य हविः प्रत्यभिघारयति ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भूषण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधते करे स्त्रीणां सर्वाङ्गभूषाभृतां हीनाश्मद्विधिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां व्यामस्तौत्सविते हरो कमलजो हन्तं मधुं कैटभं स्वाहा ओम महाकाली देवताभ्यै नमः ओम घण्टाशूल ओम अक्षस्रक्परशङ्खदेशपरशं पद्मं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्त्यवसिञ्च धर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं वा चतुर्दशने चतुर्दैं हस्तैः प्रदन्नारणं सेवै सैरिभवद्धिनी विह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां स्वाहा ओम महालक्ष्मी देवताभ्यः स्वाहा महालक्ष्मी देवताभ्यै नमः ओम तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी देवताभ्यै नमः द्रव्यामुपस्थीत्य चरुं देवदाय अभिघात्य हविः प्रत्यभिघारयति वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो ओम वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा सरस्वतीभ्यै नमः द्रव्यामुपस्थीत्य चरुं देवदाय अभिघात्य हविः प्रत्यभिघारयति ओम कात्यायनाय विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो श्री भैरिमाम्बायै नमो नमः प्रचोदयात् स्वाहा भैरिमाम्ब देवताभ्यै नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे स्वाहा चामुण्डायै देवताभ्यै नमः रात्रिज्ञराजिते पुत्रादित्या अक्षभिः विश्वाधिश्रित स्वाहा पूर्वं ब्राह्मत्यार्भतो देव्यो उद्गतः ज्योतिषापाते नमः स्वाहा निरुस्वसारमस्कदोषदं देव्या नदे अभिदुहासने नमः स्वाहा सानो अद्यस्य भजन्ते या वन्नवृक्षे वृक्षे नमः स्वाहा निग्रामः स्वामीश्वरमत्तं द्वयवृक्षाः निश्चेन सश्चित स्वाहा यामया भृत्या अमृगं यमस्ते नमोर्मे अधान सुतराभ स्वाहा उपमापि शतं पृष्ठं व्यक्तमस्थिता जय जय भैरवाम्बा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जय भैरवाम्बा उत्तरांध्र कल्पवल्ली కోరిన కోరికలు తీర్చే వరాల తల్లి కోటశక్తి మన శ్రీ పైడితల్లమ్మ వారి యొక్క ప్రతి నెల 3వ మంగళవారం ఎంతో ప్రీతికరమైనటువంటి 3వ మంగళవారం నాడు అమ్మవారి యొక్క దేవస్థానం నందు చండీ హోమం ప్రతి నెలలాగే ఈయన కూడా ప్రారంభమైంది 8 గంటలకల్లా. ఈ యొక్క చండీ హోమాన్ని భక్తులు ఎందుకు చేసుకోవాలి అని వచ్చినప్పుడు అమ్మవారు అపరాజితాదేవిగా చండీపర దేవతని కీర్తిస్తాం. అపరాజిత దేవత అంటే
వాస్తవంగా దేవీ నవరాత్రుల్లో వచ్చేటువంటి పదవ రోజున ఎవరైతే ఈ పాండవులు ఎవరైతే ఈ యొక్క అరణ్యవాసాలను చేసి యుద్ధానికి వెళతారో వారు దాచుకున్న శని వృక్షాన్ని పూజ చేస్తామో దాని గురించి కూడా మనం అంటే అది కూడా చాలా ప్రశస్తమైనది. అంటే అపరాజితాదేవిని అప్పుడే పూజ చేస్తారు. అలాగే ఈ 3వ మంగళవారం నాడు మనం అపరాజితాదేవి అయినటువంటి చండీపర అంబికాని మనం పారాయణం చేసుకుంటూ హోమం చేసుకుంటాం. దీనివల్ల భక్తులకు ఎటువంటి ప్రయోజనం వస్తుంది? లోకహితం ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే లోకా సమస్తాః సుఖినో భవంతు అనే వాక్యాన్ని కూడా దీంట్లో వస్తాయి. అదేవిధంగా అపరాజితాదేవి అంటే మంగళవారం నాడు ఈ ఒక చండీ హోమాన్ని నిర్వర్తించుకోవడం, పైడితరం వారిని దర్శనం చేసుకోవడం చేత భక్తులకి అపజయం అనేది కలగదు అని భక్తుల విశ్వాసం. చాలా మంది యొక్క అపజయాన్ని నిలువన చేసుకుని కూడా వారి విద్య, ఉద్యోగ, వ్యాపార, వివాహ, కళ్యాణ, దేశ విదేశీ గమన, ఆగమన అన్ని విధాలైనటువంటి వాటికి కూడా ఈ యొక్క అపరాజితాదేవి అయినటువంటి చండీపరాదేవిని ప్రార్థన చేసుకుంటూ హోమాన్ని చేసుకుంటూ ఈ యొక్క ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే 3వ మంగళవారం నాడు భక్తులు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని భక్తులు పొందుతారు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క అమ్మవారు యాదేవి సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థిత అని అదేవిధంగా 21 మార్లు ఈ నమస్తస్యై 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 అని చెప్పబడింది. ఏం చేద్దా అంటే ప్రతి మానవుడు కూడా చండీ హోమాన్ని చేసుకోవాలట. ఎందుకంటే విద్య, ఉద్యోగము, లక్ష్మి, భ్రాంతి, బుద్ధి అనేటువంటి అనేక విషయాల్లో మానవుడు మునిగి తేలుతూ ఉంటాడు. అటువంటి వాటి నుంచి బయటపడడం కోసమే ఈ యొక్క చండీ హోమాన్ని అమ్మవారు మనకి ఏర్పాటు చేసిందంటే అమ్మవారు స్వయంగా దేవతలకు చెబితే దేవతలు కీర్తించగా అమ్మవారు ఉగ్రరూపాన్ని ధరించినటువంటి కాళీ అవతారాన్ని ధరించి అపరాజితాదేవి వరాన్ని ధరించి విజయాన్ని అందించి దేవత ఈ యొక్క చండీ హోమాన్ని ఎవరైతే నిర్వర్తిస్తారో కలియుగంలో వారికి అత్యంత త్వరితముగా వారు అనుకున్నటువంటి సమస్త కార్య విజయము లభిస్తుందని అమ్మవారు అనుగ్రహించారు. కాబట్టి మనం చండీ హోమాన్ని నిర్వర్తించుకున్నాం. ఉదయం నుంచి కూడా అమ్మవారి పంచామృతాభిషేకాలు, అదేవిధంగా వివిధ పుష్పాలంకరణ సేవ, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు విశేషంగా తరలిస్తూ అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని భక్తులు పొందుతారు. జై పైడిమాంబ, జై జై పైడిమాంబ. గుడి కూడా సుమారుగా 40-45 మంది చేసుకుంటారు. మూలా నక్షత్రం పౌర్ణమికి వనంగుడి ఎందు, 3వ మంగళవారం పౌర్ణమి చంద్రగుడి ఎందు కూడా మనకి అమ్మవారి చండీ హోమం నిర్వర్తిస్తాం. ఈ చండీ హోమం ఎందుకు ఎంత ప్రశస్తమైంది అంటే జ్ఞానులైనటువంటి ఋషులు ఎంతో తపస్సు చేత భగవంతుని అంటే అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోగలుగుతారు. మానవుడు భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచన ధోరణి పక్కన పెట్టాలి కలియుగంలో. ఎందుచేతంటే ఋషులు ఎన్నో సంవత్సరములు వారు 1000 సంవత్సరాలు 10,000 సంవత్సరాలు ఇలాగా జీవించేవారు. వారికి ఆ జ్ఞానాన్ని ఆ యొక్క ఇదిని భగవంతుడు ప్రసాదం చేశాడు. వారు కాల గమనాన్ని వీక్షించి వచ్చేటువంటి కలియుగ తృతీయ ప్రమాణ మన్వంతరంలో మనుష్యులకి విచక్షణ జ్ఞానము, ప్రతిదాన్ని విమర్శించడం, ప్రతిదాన్ని కూడా దాన్ని తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తూ దాంట్లో సత్యాన్ని గ్రహించలేక విమర్శిస్తుంటారయ్యా. అందుచేత మన పూర్వీకులు, మన ఋషులు కూడా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి కొన్ని ఉపాయాలు సూచించారు. అదేంటంటే మనం నిత్యము చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాల్ని పూర్వం నుంచి వచ్చేటువంటి ఆనవాయితీని విడిచిపెట్టకూడదు. ఎందుకంటే వారు విడిచిపెట్టిన మరుక్షణం మనకి ఇంకా అన్ని అపాయాలు అని జరుగుతుంటాయి. అంతే ఋషులు కొన్ని పూజలని ప్రతి సంవత్సరం కూడా జనవరిలో ఒకటని, ఫిబ్రవరిలో ఒకటని, అలాగే మార్చిలో ఒకటని, అలాగే మరి శ్రావణ మాసంలో గణపతి నవరాత్రులని, దాని తర్వాత దేవీ నవరాత్రులని, అలాగే ఇప్పుడు ఆషాఢ జగన్నాథ స్వామి యాత్రని, ఇలాగ ప్రతి నెల కూడా ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క కార్యక్రమాన్ని భగవంతుడు సూచించాడు. ముఖ్యంగా అంటే ఒక వ్యక్తి భగవంతుడు తెలుసుకోవాలి అనే జ్ఞానం కలిగినప్పుడు ఇది నిజమా కాదా, భగవంతుడు ఉన్నాడా లేదా అని ఒక వ్యక్తి తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు అనుకోండి, వాడి ఆలోచన 20 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రారంభమవుతుంది.
వాడు 20 సంవత్సరాలు ప్రారంభమయ్యాడు అంటే వాడు పడుకుంటాడు 8 గంటలు పోయింది, వాడి బాల్యం పోయింది, వాడి యవ్వనం పోయింది, వాడి వృద్ధాప్యం పోయింది. అంటే సగటుగా మనిషి 100 సంవత్సరాలు జీవించడమే లేదు అసలు. ఇక భగవంతుడిని ఏ విధంగా దర్శనం చేస్తాడు? ఇది కరెక్టా? పూర్వీకుల నుంచి వచ్చినటువంటి పూజా కార్యక్రమాలన్నీ దీంట్లో విషయం ఉన్నదా లేదా అని గ్రహించడానికి మనకి సమయం చాలదు. అందుచేత ఏదైతే మనకి పూర్వీకుల నుంచి వచ్చినటువంటి పూజాది కర్తవులు ఆనవాయితీ ఉన్నదో, ఒక శ్రావణ మాసం పూజ కావచ్చు, లక్ష్మీ గణపతి పూజ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంట్లో వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అనేకమైనటువంటి పూజలు కావచ్చు, అన్నింటినీ కూడా మనం దాన్ని వెతికి తీసి పట్టుకోవడం అంటే అసాధ్యం. కాబట్టి చాలా తృణప్రాయంగా మనుషుల యొక్క పాపపుణ్యములను ఛేదిస్తూ వారికి కావలసినటువంటి ఫలితాన్ని ఇవ్వటం కోసమే ఋషులు మనకిచ్చినటువంటి వరం. దాంట్లో నేను అన్ని ప్రతికల్పాలు ఉన్నాయి. కొంతమంది కేదారేశ్వరం చేస్తారు, కొంతమంది ధ్యాన దీక్ష అయ్యేది కాబట్టి వాళ్ళు సహస్ర దీపాలంకరణ చేస్తారు, కొంతమంది దేవీ పూజ చేస్తారు, కొంతమంది పరిహారానికి ఆయుష్హోమం చేస్తారు, కొంతమంది నవగ్రహార్థం చేస్తారు. ఇలాగ ఒక్కొక్కరికి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తారు. ఇలాగ ఒక్కొక్కరికి కూడా ఆయా సమస్యల యందు మనకి చెప్పినటువంటి సమయంలో మనకి చెప్పినటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వర్తించినప్పుడు మనకి ఎటువంటి బాధలు ఉండవు. ఏ విధంగా వచ్చింది అంటే సృష్టి వినాశనం అంటే ప్రళయకాలం వచ్చిన తర్వాత వైవస్వతేంతరే ప్రాప్తే 28మే యుగే శుంభోర్శుంభ శైవాన్ని ఉత్పత్సేతే మహాసురో అనేటువంటి వాక్యాన్ని చెప్పాడు. వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే అని చెప్తాం. అంటే కలియుగానికి ముందు ఉన్నటువంటి వైవస్వంతర మన్వంతరంలోనే ద్వాపర యుగాంతములో ప్రళయం ప్రారంభమై ఆ ప్రళయం వచ్చే సమయంలో శ్రీ మహావిష్ణువు యోగ నిద్రలో ఉన్నట్టు. అలా యోగ నిద్రలో ఉండడం చేత ప్రళయకాలం ప్రారంభమైంది. ఆ యొక్క ప్రళయం వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రళయంలో ఉన్నటువంటి దాని ద్వారా అతని యొక్క చెవిలో నుంచి రాక్షసులు ఉత్పన్నమయ్యారు. వారి పేరు మధుకైటభులు అని. వాళ్ళిద్దరు పుట్టింది యోగ నిద్రలో ఉన్నటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుని లేపి సృష్టిని తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి. అంటే కలియుగం ఏ విధంగా ప్రారంభమైందంటే బ్రహ్మ ఇలా లేచారట. కలిగి ఆయన యొక్క చెవుల నుంచి ఇద్దరు రాక్షసులు భవించి మధుకైటభులు ఉద్భవించి ముందు సృష్టిరాసిన బ్రహ్మని ఎలాగైనా సంహారం చేయాలనుకుంటే బ్రహ్మ గమనించిన వాడి శ్రీ మహావిష్ణువుని అనేక విధాలుగా తపస్సు చేసి ఆయన మెప్పించడం కోసం ఎన్నో ప్రార్థన చేసి లేపడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆయన లేపలేకపోయాడు. అలా లేకపోతే అప్పుడు బ్రహ్మ అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసింది. శ్రీ మహావిష్ణువు లేచి యోగ నిద్ర నుంచి బయటకు వచ్చిన వాడే ఆ యొక్క మధుకైటభులు ఇద్దరిని సంహారం చేయడం కోసం చేస్తే 5000 సంవత్సరాలు యుద్ధం చేశాడు. యుద్ధం చేస్తే ఎవరో గెలవబోవడాన్ని గమనించిన మహాలక్ష్మీదేవి అమ్మవారు వాడి యందు ఒక మాయను ప్రవేశపెట్టిందట. దాన్ని ఏంటంటే అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధంచమాశ్రయ జ్ఞాపా ప్రారభ్య గురు మీద నగుర్వాణో నవిష్యతి అనేటువంటి సూక్తం వచ్చింది. అంటే ఒక వ్యక్తిలో అహంకారం బలం దర్పం కామం ఈ 4 వచ్చినట్టయితే వాడు ఎంత బలవంతుడైనా కదని వాడు అధోగతికి పాలైపోతాడు అనమాట. అలాగా నేనే గొప్పవాణ్ణి, నాకు రాజకీయ బలం ఉన్నది, నాకు ధనగర్వం ఉన్నది, నాకు ధనబలం ఉన్నది అని ఎవరైతే ఆ యొక్క విధం చేస్తూ ఉంటారో అలాగా ఈ యొక్క రాక్షసులకు వచ్చిందట. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువుని అడిగారట. చాలా 50 సంవత్సరాల బట్టి మాతో యుద్ధం చేస్తున్నాం, ఏదో వరం కోరుకోవయ్యా అన్న. ఎందుచేత మేమే గొప్పవాళ్ళం అనేటువంటి భావం మనకు కలిగేది అమ్మవారు చేయడాన్ని బట్టి. వెంటనే నన్ను యోగనిద్రలో వచ్చి కళ్యాణానికి నన్ను అవతరింపజేసినటువంటి మీరు మీ యొక్క పని పూర్తయ్యేది కాబట్టి నా చేతిలో సంహారానికి సిద్ధంగండి అన్నాడు. చూస్తే మొత్తం అంతా కూడా ప్రళయం అవ్వడం చేత భూమంతా కూడా నీళ్లతోనే నిండి ఉండాలని గమనించినటువంటి రాక్షసుడు నీళ్లు లేని చోట నన్ను సంహారం చేయమని అడిగాడు. అడిగితే అలాగే తప్పకుండాని ఎవరైతే అహంకారంతో ఏవే బాంధవ్యాల్ని కోల్పోతారో, ఎవరి అవకాశాలని కోల్పోతారో, ఎవరైతే దూరమైనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క చండీ హోమంలో ఈ ద్వితీయోధ్యాయాన్ని ఎవరైతే హోమం చేస్తారో, ఎవరైతే శ్రవణం చేస్తారో వారు దూరమైపోయినవన్నీ కూడా తిరిగి ప్రాప్తించాలి అని వారు ప్రార్థన చేస్తే
శ్రీ మహావిష్ణువు తథాస్తు అని తన తొడ మీద వాళ్ళిద్దరిని కూర్చోబెట్టి విష్ణు చక్రంతో ఖండించాడు. ఇది ఎవరు చెప్పారు మనకి? మేధా ఋషి అనే ఋషి చెప్పాడు. ఆ మేధా ఋషి ఎవరు అంటే కలి ప్రారంభంలో ప్రథమ చరణంలో మేధా ఋషి బ్రహ్మ ఈ సూర్యతనయ సూర్యుని యొక్క కొడుకు ఇదంతా పాలిస్తూ ఉంటాడు భూమండలాన్ని. పాలిస్తుంటే కలి ఆరంభంలో యోగ నిద్రలో ఉన్న యుద్ధం చేస్తున్న సమయంలో ఆ సమయంలో ఇక్కడ ఒక అంతర్యుద్ధాన్ని కలిగి తన మంత్రుడు సైనాధిపతులే అతన్ని ఓడించి అతన్ని గెంటేసేట రాజ్యాన్ని నుంచి వచ్చేసాడు. ఆయన అడవులకు వచ్చేసి ఆలోచిస్తున్నట్ట, నేను వచ్చేసాను, నన్ను ఇలా గంటబెట్టారు, వెళ్ళకూడదు, నేను ఇప్పుడు మా వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారో ఏమిటో అని మదన పడుతున్నాడు. సరే, అక్కడే ఆశ్రమంలో తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఒక వైశ్యుడు రాజును చూసి నమస్కారం చేసి అతని యొక్క కథ చెప్పేట. నేను బాగా డబ్బులు సంపాదించాను, ఎన్నో ప్రాంతాలకు వెళ్ళాను, ఎన్నో ధనాన్ని సంపాదించాను. ఆ ధనమంతటిని తీసుకొచ్చి భార్య భర్తలతో బిడ్డలతో చక్కగా ఉండాలి అనుకుంటే వాళ్ళు నా యొక్క ప్రేమ నన్ను ధనంతోనే నన్ను చూశారే తప్ప ప్రేమగా నా భార్య బిడ్డలు ఎవరు కూడా నన్ను చూడలేదు. తిరిగి నన్ను ధనాన్ని సంపాదించడానికి వెళ్ళిపోమన్నారు. కాబట్టి నాకు ఈ యొక్క సంసారం వద్దు, నేను సన్యాసాన్ని స్వీకరిస్తాను అని వచ్చేశారయ్యా. అప్పుడు మహర్షి చెప్పాడు, కలి ఆరంభంలో ఎవరైతే భూమి మీద జన్మిస్తారో తల్లి గర్భాన్ని నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మాయను ఎలాగైతే కట్ చేసి పట్టకపోతుందో ఆ మాయ కట్ చేసిన వాడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బిడ్డకు అంటుకుంటుంది. ఆ మాయ తిరుగుతూ ఉంటుందట, పెరుగుతుంటే ఆ బాలుడికి 3 సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు బాలారిష్ట దోషాలు ఉంటాయి. అంటే కొంతమంది నూనెలో మగం చూపిస్తాం, కొంతమంది పేగులు మేనసలో పెడితే శాంతులు చేయిస్తాం, ఇటువంటివన్నీ ఉంటాయి. మేనమావకుండా చాలా ఉంటాయి. ఈ యొక్క 3 సంవత్సరంలో ఎప్పుడైనా చండీ హోమాన్ని నిర్వర్తించట బాలారిష్ట దోషాలు పోతాయి మాయ. 3వ సంవత్సరం తర్వాత 6వ సంవత్సరం వచ్చిన దగ్గర నుంచి తండ్రికి వీడికి వినిపిస్తుందా, కనిపిస్తుందా, వేరే బాగా చేస్తాడా, చదువుకుంటాడా అనేటువంటి మాయ. వాడి చేత తల్లిదండ్రులకి చదువుకున్నాడు, చక్కగా ఉద్యోగం వస్తుందా లేదా అదొక మాయ. ఉద్యోగం వచ్చింది, వివాహం అవుతుందా లేదా, వివాహమైంది, సంతానం కలుగుతుందా లేదా, సంతానం కలిగింది, మరి చక్కగా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉంటారో లేదో, తమని బాగా చూసుకుంటారో లేదో, వంశాన్ని తీసుకెళ్తారో లేదో, ఎటువంటి చట్టాలవాట్లకి పాడవకుండా ఆయురారోగ్యాలతో ఉంటాడా లేదా. మనిషి ఎప్పుడైతే ప్రారంభమయ్యాడో వాడు వెళ్ళేంతవరకు ఏదో ఒక చేట మాయకి చిక్కుతాడు. అలా మాయకి చిక్కునప్పుడైనా అమ్మవారి చండీ హోమాన్ని నిర్వర్తించుకున్నప్పుడు ఆ మాయ నుంచి బయటపడేసే దేవత ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడే చండీ పరా దేవత దుర్గా స్వరూపిణి అని ఆయన చెప్పాడు అనమాట. చెప్పి మీ చేత నేను చండీ హోమాన్ని చేయించి మీకు రాజ్యాన్ని, నీకు మీ భార్య బిడ్డలు వెతుక్కుని వస్తారయ్యా, మాయ చేస్తుంది అని చెప్పాడు. అలా చెప్తూ అయ్యా ఇంకొక విషయం చెప్పండి అంటే అప్పుడు చెప్పాడు, పూర్వము మహిషాసుడనే రాక్షసుడు ఉన్నాడయ్యా, ఆయన చాలా విశేషమైనటువంటి బలవంతుడు. వీరందరూ కూడా ఓడిపోతే దేవతలందరూ కూడా, మనకు తెలిసి ఒక లోకమే కానీ మనకు తెలియనటువంటి లోకాల అనంతం, అందుకే దాన్ని విశ్వము అన్నాడు. విశ్వం అంటే విశ్వం విష్ణు సహస్రనామంలో ప్రారంభం చేస్తాడు. విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూత భవ్య భగవత్ ప్రభు భూతభృద్భావో భూతాత్మ భూతభావన భూతాత్మ పరమాత్మ చ ముక్తానాం పరమాగతి అవ్యయ పురుష సాక్షి క్షేత్రజ్ఞోక్షర ఏవచాన్. విశ్వం ఎందుకు ప్రారంభం చేశాడు అంటే విశ్వం విష్ణుర్వషట్కార అంటే దేవలోకమే మనం ఎందుకు చెప్పుకోవాలి అంటే భూలోకాన్ని సంరక్షిస్తున్నటువంటి పంచభూతములు. ఈ పంచభూతములే మనకి ప్రధానమైనటువంటి దేవత. ఈ యొక్క పంచభూతములలో మన దగ్గర ఏది లేకపోయినా మానవుడి యొక్క మనుగడ అసాధ్యం. ఆ యొక్క పంచభూతములు ఆ దేవతల్ని ఈ రాక్షసులు ఎప్పుడైతే ఓడించారో వారి యొక్క శక్తి అంతా రాక్షసపరం అయిపోతే ఆ యొక్క రాక్షసపరమైనటువంటి ఈ యొక్క భూలోకము ప్రళయములతో కూడినే ఉంటుంది. ఏ విధంగా ఎండాకాలంలో ఎంత పెద్ద రాళ్లతో వర్షం పడుతుంది, చైనాలో పడుతున్నట్టు
పెద్ద గాలి వేస్తాయి అక్కడ తిరుగుతున్నట్టు. సరే అక్కడ నిన్న ఉన్న భూకంపాలు వచ్చాయి, అటువంటి భూకంపాలు వస్తాయి. అందుచేత సరైన వృష్టి 10 వృష్టి చెప్పబడింది అనమాట. అంటే మన వర్షంలో 10 వర్షాలు చెప్పబడ్డాయి శాస్త్రంలో. దాంట్లో సువృష్టి అనేటువంటి నామధేయం ఉన్నది. సువృష్టి అంటే ఈ ప్రాంతంలో ఎంత వర్షం కావాలో ఆ వర్షాన్ని ఈ పంచభూతంలో అనేటువంటి వరుణుడు అత్యుత్పాలైనటువంటి వరుణుడు కురిపిస్తాడు. కొండ ప్రాంతంలో ఎంత వర్షం పడాలో అంత వర్షాన్ని కురిపిస్తాడు. ఇవన్నీ మన మానవ యొక్క మనుగడికి ఏదైతే ప్రధానమై ఉంటుందో వాటన్నిటికీ యజ్ఞమే ప్రధానం. ఈ యజ్ఞమును ఆచరించినప్పుడు దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క హవిస్సు వారు స్వీకరించి మనకి ఎటువంటి వాతావరణం కావాలో ఆ వాతావరణాన్ని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ యొక్క హవిర్భాగాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వనప్పుడు ఇటువంటి ప్రళయములన్నీ వస్తాయి. అలాగా ఈ రాక్షసుడు అన్నింటినీ కూడా చేసి వాళ్ళని పరిగెత్తి వీళ్ళందరూ కూడా దేవతలందరూ కూడా వెళ్ళి బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళితే బ్రహ్మ వెంట పెట్టుకుని శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాట. శివుడు ఊగిపోతూ మహావిష్ణు అందరూ వెళ్ళిపోతే ఈ యొక్క పరమేశ్వరుడు యొక్క ఆ యొక్క కోపము నుంచి ఒక శక్తి ఉద్భవించింది. ఆ శక్తిని మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి దేవతల యొక్క కోపాగ్ని నుంచి కూడా ఒక శక్తి ఆవిర్భవించింది. అవి దేదీప్యమైనటువంటి దీపపు కాంతి వలె నుంచున్నదట. అలాగా అది ఒక స్త్రీ రూపాన్ని సంతరించుకున్నది. వారికి ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి సమస్త ద్రవ్యాన్ని, అంటే వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి వజ్రాయుధాన్ని, ఖడ్గాన్ని బహుకరించారట. ఇలాగ ఎవరి దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళ శక్తిని ఆ అమ్మవారికి ఇస్తే ఆవిడ అనంత శక్తిగా ఏర్పడింది. అలా ఎందుకు ఏర్పడాలి? మహాలక్ష్మి వెళ్ళి సంహరించచ్చు కదా, దుర్గా వెళ్ళి సంహరించచ్చు కదా, సరస్వతీదేవి వెళ్ళి సంహరించచ్చు కదా. అంటే వర ప్రభావం. ఈ వరము ఆ విధంగా ఉంటేనే సంహరించగలదు. అందుచేత ఆ విధంగా అయినటువంటి దేవత ఒక్క అడుగు వేస్తే సముద్రాష్టజకంపిరే, ఆ యొక్క సముద్రములన్నీ కూడా కంపించాయట. అలా కంపించిన మరుక్షణం ఆ యొక్క అసురుడు మహిషాసురుడు అనే యుద్ధానికి వచ్చి చాలా మందితో యుద్ధానికి వచ్చి అమ్మవారిని ఒక వేటు వేసేట ఇటుపక్క ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎడమ భుజం మీద వేస్తే ఆ యొక్క ఎడమ భుజం మీద వేసినటువంటి కత్తి ముక్కలైపోయి అమ్మవారికి ఏమీ కాలేదుట. అమ్మవారు ఒక్క గుద్దుతే పరిగెత్తి పారిపోయేటవాడు. అలా ఎన్నిసార్లు వాడు తల్లినప్పటికీ కూడా వాడు జీవించే వస్తున్నట్ట. అప్పుడు అమ్మవారికి దేవతలు తేనె తెచ్చారట. ఆ తేనె స్వీకరణ చేయడం కోసం ఒక్క రెప్పపాటున అమ్మవారు 3వ అధ్యాయంలో తేనె స్వీకరణ చేసి, ఓ మూఢుడా, నేను చివరి అవకాశాన్ని తేనె స్వీకరణ చేసి లోపిస్తున్నాను. ఈ లోపు నువ్వు నీ యొక్క మనసు మార్చుకుని యుద్ధం నుండి వైపులకి దేవతలకు విజయాన్ని అందించి వాళ్ళ లోకాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చి వెళ్ళిపోవాలి అని. ఆ తేనె స్వీకరణ చేసే లోపు వాడు ఎంతో గర్జిస్తూ ఉన్నాడు. దాని తర్వాత అమ్మవారు తేనె స్వీకరణ చేసి ఆ మహిషాసురుణ్ణి వధించింది. అలా విధించినటువంటి దేవతకి 21 మార్లు దేవతలందరూ కూడా అమ్మవారిని కొలిస్తే అప్పుడు అపరాజితాదేవిగా వెలుగొందుతూ అమ్మవారు ఇకపై ఎటువంటి అపజయం కలిగినా, ధర్మ విరుద్ధమైనటువంటి ఈ లోకంలో ఎటువంటివి జరిగినా, అధర్మం వచ్చినా, దేవతలు ఇత్యాదులు ఎవరైనా ఏ రాక్షసుల చేత మీరు ఇబ్బంది పడినప్పటికీ కూడా నా యొక్క ఈ ఏదైతే ఈ 1, 2, 3 అధ్యాయాలు నా చరిత్రను ఎవరైతే పఠిస్తారో, ఎవరైతే హోమం చేస్తారో, ఎవరు ఓం దుర్గాయై నమః అని ఎవరైతే కష్టంలో ఉచ్చరిస్తారో వారి యందు నేను ఉండి వారికి విజయాన్ని అందిస్తాను అని 3వ అధ్యాయంలో 4వ అధ్యాయం వచ్చినటువంటి భక్తులు కమలపాకుతో అమ్మవారికి పూజ చేసి స్వాహ అన్నప్పుడు అమ్మవారికి ఇచ్చేటువంటి అవకాశం మనకు మాత్రమే లభించింది. మనం ఇంకా ఎక్కడ ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళినా మనం తమలపాకుతో ఒక పువ్వును పెట్టో, ఒక అక్షతలు పెట్టో, ఒక హోమంలో వేయడం అసాధ్యం. అంచేత పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటే తప్ప, అంటే మనం అమ్మవారికి ఎంతో ప్రీతికరమైనటువంటి వాళ్ళని అర్థం. అమ్మవారు యోచిస్తుందట. రాత్రి సమయం అనుకోండి, పోని మనం ఎలా పడుకుంటాం, అమ్మ పడుకోదు. వీడు నా దగ్గరికి వచ్చి వీడు ప్రార్థన చేశాడు, వీడు నా నమస్కారం చేశాడు, వీడికి ఎలాగైనా సరే ఈ యొక్క ఫలితం పోవాలి. ఏం చెయ్యాలి?
సరే వీడి చేత మంగళవారం నాడు హోమం చేయిద్దాం. మీరు పంతులు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు, ఏమో బాబు చండీ హోమం చేసుకోండి అంటారు. ఆ విధంగానే అమ్మవారు మనసులో ధ్యానం చేసి ఈ మంగళవారం నాడు ఈ యొక్క దంపతుల చేత చండీ హోమాన్ని నా దేవాలయం దగ్గర నిర్వహింపజేసి ఆ ఫలితాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని అమ్మవారు సంకల్పం చేస్తే తప్ప మనం తెల్లవారుజాము లేచి స్నానమాచరించి ఇవన్నీ కొనుక్కొని ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మవారికి హోమం చేసుకోలేము. కాబట్టి అమ్మవారి యొక్క దేవాలయంలో అడుగు పెట్టడమే మనం పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటే తప్పు కలగదు. లేదంటే అతనికి జ్ఞానం విచ్ఛిన్నమయ్యి అలా రోడ్ల మీద వెళ్ళిపోతాడు. లోపలికి వెళ్ళరాడు. చెండి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కలిగి వాడి జీవితంలో ముందుకు వెళతాడన్నప్పుడు మాత్రమే అమ్మవారి యొక్క దేవాలయంలో అడుగు పెట్టగలుగుతాడు. అంతవరకు వాడికి దోషం ఉన్నంత బయటే ఉంటాడు. అంచేత మనం అమ్మవారికి హోమమే చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఎంతో విశేషమైనటువంటి రోజున భక్తులు 14 తమలపాకులు మొదటి అధ్యాయంలో సర్దుకోండి. 14 తమలపాకులు సర్దుకొని ఉవాచ అన్నప్పుడు అమ్మవారికి మీరు తమలపాకుని హోమగుండంలో వేయడమే మీరు చేయవలసింది. జై పైడిమాంబ. सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रजिह्वाघ्राणैः वागत्यास्मिन् होमकुण्डे चिरन्तिष्ठन्तु स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विजे। ॐ चण्डीप्राम्बिकायै नमः। ध्यायामि नमः स्वाहा। ॐ चण्डीप्राम्बिकायै नमः। ध्यायामि नमः स्वाहा। आवाहयामि नमः स्वाहा। आसनं परिकल्पयामि नमः स्वाहा। पाद्यं परिकल्पयामि स्वाहा। अर्घ्यं परिकल्पयामि स्वाहा। आचमनीं परिकल्पयामि स्वाहा। शुद्धोदकस्नानं परिकल्पयामि स्वाहा। वस्त्रं परिकल्पयामि स्वाहा। ॐ गन्धं परिकल्पयामि स्वाहा। ॐ यज्ञोपवीतं परिकल्पयामि स्वाहा। ॐ उपवीतं परिकल्पयामि स्वाहा। ॐ वस्त्रं परिकल्पयामि स्वाहा। आभरणं परिकल्पयामि स्वाहा। धूपं परिकल्पयामि स्वाहा। दीपं परिकल्पयामि स्वाहा। ॐ अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि। आज्य अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि स्वाहा। ॐ मन्त्रपुष्पं परिकल्पयामि स्वाहा। सर्वोपचारपूजां परिकल्पयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं आत्मन्तं शोधयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं गुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सरस्वती गुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं वृद्धसञ्जय मृत्ये प्रमुत्थापयोत्थाय ह्रीं 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 वं स्वाहा। ॐ श्रीं श्रीं क्लीं हूं ॐ ऐं सभयमोहयोग्येर्घण्डं स्वाहा। ॐ स्वाहा। मम सर्वदा मुद्रा अंतिम कवनास्ता बाला कुकोल्श्रीवांद्रेस्ता तये मुखांबरीश्वरिंद मंगल मांगल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमोस्तुते कात्यायनाय विद्महे सर्वसिद्धिदेवे तन्नो पैडिमांब प्रचोदयात्। श्री पैडिमांब देवताभ्यो नमः। परमेश्वरी स्वाहा। बिडालस्य नागायात्मादया माधवेश्वरः युद्धनन्तरमुखं च भवश्रे निनेयवक्षं स्वाहा। एवं संख्ये माणेन्द्र सुसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रादयाम् अस्मरणं स्वाहा। कांश्चित्तुण्ड प्रहारेण अग्रक्षय पेस्थापरां मासधर्मद स्वाहा। दशकर्णां चक्रण्डं खण्डं जयघ्राः श्वासानरस्य सुसनिवेदन भवतु स्वाहा। इति त्रोसमात्मात अमवन्तं भाद्रं दृष्ट्वा स चण्डिकागोपं तद्वधारितदग्रो स्वाहा। साक्षात्कारस्य विभाषं तं भवन्तमहासुरं तत्याज्य माहिषप्रभं स्वविबुद्धं महामृधे स्वाहा। अदस्सिंहभवस्तद्वयावत्तस्यां विगाशिरः छन्नदितावत्पुरुषः खड्गपाणिदृशः स्वाहा। तदेवाशब्रं देवी दीक्षितसायकैः तं खड्गजर्मणासार्थतस्व भून्महागतः स्वाहा। करणितमहासिंहं तं चक्रशतकर्त च कर्भसगरं देवी खड्गेन धृतं स्वाहा। अतो महासुरभोजो माहिषं पुराङ्गलं
वक्षम स्वाहा देव्यमात स्वाहा तेने ओम गर्ज गर्ज क्षणं मूढमथया वत्पिबाम्यहं मया त्वयः तैत्रीवा गर्जिष्यन्त्याशु देवता स्वाहा ओम गर्ज गर्ज क्षणं मूढमथया वत्पिबाम्यहं मया त्वयः तैत्रीवा गर्जिष्यन्त्याशु देवता स्वाहा गर्ज गर्ज क्षणं मूढमथया वत्पिबाम्यहं मया त्वयः तैत्रीवा गर्जिष्यन्त्याशु देवता स्वाहा ऋषिरुवाच स्वाहा एवमुद्गासमुद्युतसारुढातं महासरं पादेनाक्रम्य कण्ठे जशूलेन मदालयत्स्वाहा ततस्वविदाक्रान्तस्यानविघाततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद्देव्यामीर्घेणसंतस्वाहा अर्धनिष्क्रान्त एवासयुध्यमानो महासुरः तया महासनादेव्या शिरश्चित्वा निपाततस्वाहा ततो हाहा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशतो प्रहर्षञ्जपनञ्जकुसकला देवतागणः स्वाहा तुष्टिपुस्तां सर्वसारमर्गला इच्छन्ति शिवाजी सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राजी नियता प्रणतास्पदां सांगायै सपरिवारायै समाहनायै साजुधायै सशक्तिकायै नागवल्ली दलत्वजयुतां सकुङ्कुम पुष्पाः अक्षैः अक्षतैः अभ्यर्जितां सकृतम् इमां मधुपुष्पं महाहृदिं हर्ष्यामि नमः स्वाहा जय बोलो माता महाराज्ञी की चंडी परादेवता को जय दुर्गा माता की जय पैडी मांबा ब्रह्मणकी सेविकां सिद्धिकामैः ओम नमश्चंडिकायै ओम ऋषिरुवाच स्वाहा ओम शक्रादय सुरगणानिहिते दिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मरिहुरारिबले च देव्याः तान्तुष्टवप्रणतनं रशिरोधरां सा वाग्भ्यप्रहलकोत्तमचारुदेहास्निगतां जगदापदोषैर्यज्ञाय से हरिहरानिरप्यपारा सर्वाश्रयाग्रपदं जगदर्शभूता नव्याकृताय परमाप्रतस्तमाद्या स्वाहा यस्याः समस्तसर्वदा समुदीर्णेन दुर्गं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहासने पितृगणस्वत्यः दुर्गायसेतवत एव जने स्वाहा या मुक्तेः निर्विजन्ते महाप्रदानमभ्यसते सुनीतेन्द्रियद्वारैः मोक्षार्थभिर्मुनिभिरसमस्तोषे विद्यास्वा भगवती परमाहिते विस्वाहा श्रद्धात्मिका स्विनमर्गजुषान्धेनमुखी धर्म्यपदपाठपदासां नाम देवी त्रये भगवती भवभावनाय वार्ता सर्वदा ब्रह्माभ्यं विस्वाहा मेधासिदेति विदाग्रशास्तारं दुर्गा सुदुर्गा भवसाकर्णसौरङ्गा क्रीकैटभारि हृदय कृतमोसा गौरी त्रैवशिषमरुदविष्ठस्वाहा ईशत्वः समलं परिपूर्णचन्द्रं निर्वाणकारकनकोत्तमकान्तिकां तं मध्यध्वतं प्रथमाकर्षाभामि वक्रं विलोकसहसामिषाग्रेण स्वाहा दृष्ट्वा देवकृतं हरिविजयग्राममध्यदशाङ्गसदृशशमयन्नद्यः प्राणां मोचमह्यस्तदेवचित्रं गेज्जीविदविवादरेण स्वाहा देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्योग्नाशीतकौमुदी कुलविज्ञातमेतधनेतस्मन्यधन्वीतं परं सविरं महिषादस्य स्वाहा हे सर्वदा जनपदेर्धनां तेषां यशां धर्मकः धर्म्यास्तये वृतात्मनित्याना येषां ताभेदापतिर्ना स्वाहा धर्म्यार्थे सगरार्थे कर्माण्यज्ञातप्रदानं सकृते करोति पीठमुषेषन्दो स्वस्थे स्मृतामतिमदेव शुभां वासि दारिद्र्य दुःखभयहर्ण्यकात्वन्या सर्वो भगारगणास्ताद्रिता स्वाहा एकवेदनो न महिलार्मिरहृदे विस्वाहा दृष्टेव कर्णभवते प्रकृतिभस्मर्वासुरादविद्रोषतं लोकान् प्रियाद्रभद्रभद्वायित्थं मद्रभुजदेन्द्रभुजाद्रिद्धे स्वाहा खड्गप्रभारकर विस्मृणे स्तोग्री शूलाग्रगान्तर्मेहरसुराणां यन्नागताबलिमं शब्दं खण्डयोग्या नन्दमुलो वेदां स्वाहा निर्वृत्तवृद्धधरं तवदेशलं रूपं तथैर्जन्यवल्यमन्येः वीर्यं च हन्तहृदयपाक्रमाणां वैरिष्टविप्रकृतमयादयत्तं स्वाहा येनोपमा भवते स्मराक्रमस्य रूपं च शत्रुभिगानि हरिपुत्राचित्ते कृपा समर निष्ठुदुष्टां तये देवदेवन्त्रये विस्वाहा त्रैलोक्यमेतदखिलं कृपाश्रयत्रातं व्यासमूर्धदेवहत्वा नीतादिवं रुग्णाभिमाभिमास्तामस्माकं नमस्ते स्वाहा शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्मरेण पाहि जापद्यानि स्मरेण स्वाहा राज्यां रक्ष प्रतीज्याजनके रक्षणे ब्राह्मणेनाप्नोरस्य उत्तरस्यादेन स्वाहा सौम्यान्यां रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ते यान् जात्यते घोरान्ते रक्षास्माता भंसः खड्गशूलगदादीर्जान्यास्त्रार्देम्बे करपल्लवसङ्गेन रक्ष्मां रक्षते स्वाहा ऋषिरुवाच स्वाहा ओम एवं सुदान्तरेति भेकुसमे ननरोद्भवेः अर्चदाजुदान्धाद्रेदा गन्धाद्र विस्वाहा भक्त्या समस्ते जयदिव्येभ्यो वैष्णविता प्राह प्रसाद सुभगे समस्ता प्रदां स्वाहा देव्यवाच स्वाहा
ब्रह्मतान्द्रशास्त्रवेदस्मन्तभिवादनं स्वाहा देवा ऊचु स्वाहा भगवत्यार्थं सर्वं न किञ्चित् विशिष्टे स्वाहा यदयन्ने चतुरस्यां गायत्र्यामधेस्या सिद्धमानस्फुरवादकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यारोग्यैश्वर्यावर्यर्थं जन्यहोमाज्यग्रमणधारिण्यमन्त्रा अध्याये भाषन्तिहोमं करिष्ये ॐ नमो देव्यै नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्पदां सांगायै सपरिवारायै समाहनायै सायुधायै सशक्तिकायै नागवल्ली दलध्वजयुतां सकुङ्कुम पुष्पाक्षतैरभ्यर्चितां सकृतम् इमां पूगीफलं महाहुतिं भविष्यामि नमः स्वाहा जय बोलो माता महाराज्ञी की चंडी परादे मतको जय दुर्गा माता की जय पैडिमांबा మనం పంచమోధ్యాయంలో కూడా